राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन धियाइए। ਸਾਹਿਬ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र गोद दे विच बैठ के हरि जस कीर्तन का रस महान गुरमत समागम के अंदर हाजरियां भर रही, अपने स्वासां नूं सफला कर रही, अपने पापां नूं धो रही, अपने जीवन नूं उजला कर रही गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी। गुरु ने रहमतां कीतियां, बख्शिशां कीतियां, जो ये महान गुरमत समागम 1 मार्च तो प्रारंभ है, अज इसकी समाप्ति है। अखंड पाठ साहिब जी अखीरली लड़ी दे भोग पे गुरु ने रहमत की। जदों समागम प्रारंभ होना सी, सब सिंगां ने संत मंडली ने बैठ के विचार की कि किवें करिए समागम। पिछले समागम च तां बापू बैठा सी, कोई चिंता नहीं सी। तुसीं भी गृहस्थी हो, संसारी तौर पर जो संसार चलाना ये गृहस्थ ही है। मैं बेनती करा, हाँ, संसार दे विच रहिंदे होए परमार्थ वाले पासे जिग्यासू चले, धर्म है ही इस वास्ते, अते जिहड़े अस्थान हुंदे हन इसे वास्ते हन कि आए हुए जिग्यासुआं नूं ये कहा जावे, ये समझाया जावे कि तुसीं गृहस्थ मार्ग दे विच रहिंदे हो, वडभागे हो, क्योंकि जिन्ने भी गुरु अवतार होए सारे गृहस्थ दे विच ही, मैं आप जी नूं बेनती करां, रहिंदे होए परमात्मा दीयां प्राप्तियां कीतियां। परम पूज्य बाबा जी जिहड़े इस समागम नूं बड़े चावां नाल, बड़े उत्साह नाल मनाया करते सन, क्योंकि बाबा जी का अपना जन्म ही धन धन बाबा ईश्वर सिंह जी के बचनों के नाल होया सी। ये आप जी ने काफ़ी बारी सरवण किया, क्योंकि जे मैं विस्तार दे विच कुछ भी सवाण आण लगा तो बहुत समा चाहिए। आए हुए गुरु घर दे कीर्तनीए, कथाकार, संत महापुरुष, उन्होंने भी हाज़रियां भरनियां हुंदियां हन, अते फिर बाबा जी की पालना पोषना भी बाबा जी के हुंदियां होया, उन्हां दियां बख्शिशां लैंदे होए, उन्हां दियां आशीर्वादां प्राप्त करते हुए उन्हां दा सारा जीवन सत्संगी जनों बतीत होया। अते उस तो बाद फिर इस पासे वाले चल पए, विहंगम बने, साधु बने, कीर्तन सिक्ख्या, तबला सिक्ख्या। अते फिर मैं आप जी नूं बेनती करां, बाबा साधु सिंह जी दे कोल रह के देशां विदेशां दे विच, अमेरिका, कनेडा, इंग्लैंड, छोटी जी उम्र दे विच ही गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का दर घर का प्रचार कीर्तन द्वारा करना शुरू कर दिता सी। अते संगतां बचपन तो इन्ना प्यार करदियां सन, क्योंकि गुरु की रहमत सी, कीर्तन दे विच रस सी, मिठास सी, मिठ बोलड़े सन, अते गुरु की इतनी रहमत बख्शे सत्संगी जनों, बचपन तो ही उन्होंने बड़ा सत्कार मिलिया। फिर उस तो बाद जदों नानकसर सन, जिथे कीर्तन कथा द्वारा संगतां नूं निहाल करदे, उत्थे जो कलगीधर सच्चे पातशाह जी का हुक्म पीवो पहल खंडे तार होए जन्म सुहेला, बाबा जंग सिंह जी दे नाल रह के भी उस वक्त बाबा जंग सिंह जी 5 प्यारिਆਂ ਦੇ जथेदार हुंदे सन। जो मुख 5 प्यारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ, बाबा जंग सिंह जी जो 5 प्यारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मुख सन ਉਹ सन। उदों भी बाबा राम सिंह जी उन्होंने नाल 5 प्यारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ लग के ये सेवा निभाते रहे। उस तो बाद जदों बाबा जंग सिंह जी सन 72-73 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ आ गए,
फिर वो पंजां प्यारिਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀ, ਜਥੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਨ 90 ਤੱਕ ਵੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਸਭ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਕਿ 13 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰ ਆਰੰਭ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕਦਰਦਾਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਤਕਰੀਬਨ 30-31 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਕਿ 13 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਲੋ 151 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 26 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਪੂਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ 291 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੰਕਤੀ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਸੰਪੜ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੇ ਭੋਗ ਪਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਣ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿ 11 ਵਜੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਛੋਟੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ, ਉੱਥੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। 5 ਪਿਆਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਵੋ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ ਪੰਕਤੀ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਸੰਪੜ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਾਤੀ ਭੋਗ ਪਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਣ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਨ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਤ ਮੰਡਲੀ ਤਰਫੋਂ, ਸੰਤ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਪਾਇਆ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਸ ਆਪਾਂ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸੰਤ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰਪੂਰੈ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ, ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਪਾਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 623 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ,
ਪਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪਕੜ ਕੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਜਹ ਜਾਈਏ ਤਹਾ ਸੁਹੇਲੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਗਿਆਸੂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਹੇਲੇ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਸਦਾ ਸੁਭਾਈ, ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਸਗਲੇ ਫਲ ਪਾਵੋ। ਜੀ ਕੈ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਸੁਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਇਨਸਾਨ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ। ਸੁਭਾਈ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ, ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਸਗਲੇ ਫਲ ਪਾਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਚਿੰਦੇ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਲ ਉਸ ਤੇ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੀ ਕੈ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇੱਛਾ ਬਣੇਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹੀ ਫਲ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਰਾਮ ਰਾਏ। ਉਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਮਰ ਬੜੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਬੜੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੋਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਸੀਗੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਇਹ ਮੋਹਰ ਹੈ ਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮੋਹਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਲਗਾਈ, ਉਸ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਅੱਖਰ ਜੋ ਲਿਖੇ ਸਨ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੋਹਰ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਮੋਹਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸਨੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਬਸ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 9ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੈ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ ਕੀਨੋ ਬੜੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਜੂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਤਨ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਲ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ 5 ਵਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਾਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂਰਾ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਾਰੀ, ਸੁੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੂੰਛ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹਾਥੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੇ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਰਤਨ ਰਾਏ ਕੀਮਤੀ 5 ਵਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ, ਭੇਟਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਸਗਲੇ ਫਲ ਪਾਵੋ, ਜੀ ਕੈ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਨਾਰਾਇਣ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰਾ, ਹਮ ਸੰਤ ਜਨਾ ਰੇ ਨਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਸੰਤ ਜਨਾ ਰੇ ਨਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਗਿਆਸੂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇ ਨਾਰਾ, ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੇਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਚਰਨ ਧੂੜ ਤੋਂ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਰੇ ਨਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਰੇ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਪਤਤ ਪਨੀਤ ਕਰ ਲੀਨੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਜਸ ਦੀਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੈ ਉਹ ਪਤਤ ਭਾਵ ਬੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਨੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬੁਰੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਚਰਨ ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਜਸ ਦੀਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ, ਸਾਧ ਜੀ ਸੰਗ ਰਖਵਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ, ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਦ ਜੀ ਸੰਗ ਰਖਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਖੀ ਉਸ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ, ਬਹੁੜ ਨਾ ਜੋਨੀ ਪਾਈਐ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਹਰ ਦਿਨ ਰਹਿਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਕੀਰਤਨ ਭਾਵ ਕੀਰਤੀ ਕਰ, ਉਸ ਦਾ ਜਸ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਜਸ ਕਰੇਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਜੋਨੀ ਪਾਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਦੇਵੈ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ, ਹਰ ਰਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਦਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਵੈ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ ਹਰ ਰਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਚੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ। ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ,
ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਸਰਣੀ ਪਾਇਆ। ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇ ਨਾ ਆਇਆ, ਜਮ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗੀ ਜਦੋਂ 12 ਮਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਰਜ ਸਰੇ, ਹਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਅਰਾਧਿਆ ਦਰਗਹਿ ਸੱਚ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇ ਨਾ ਆਇਆ, ਜਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਸੁਖ, ਪਰਮ ਸੁਖ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਵੈ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ, ਹਰ ਰਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ, ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ, ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਦ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਮ ਪੂਜਯ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਪੰਕਤੀ ਪੰਕਤੀ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਸੰਪਟ ਖਾਨ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰੋਜ਼ ਸੁਬਾਹ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਤੋਂ ਦੇਗ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰਲੀ ਲੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 12ਵੀਂ ਲੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੰਤ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਸੰਤ ਗੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਸਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਸੰਤ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਾਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖ ਹੇਠ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੰਤ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਆਪ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਥੋਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਓ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਾਨਸਰ ਸਿੰਘੜਾ ਵਿਖੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪਰਮ ਪੂਜਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮ ਪੂਜਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੰਬਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਲਾਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ। ਕਦੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਆਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਸਥਾਨ ਪਰਮ ਪੂਜਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਖੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੀ ਹਾਬੜੀ ਦੇ ਹੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾਵੋ, ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਣਾ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ,
ਜਿਹਦਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੰਦਿਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੰਤ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਜੋੜਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗਿਆਨੀ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ ਅਖੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਗੀਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਥੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕੁਹਾੜ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਤੀ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅਤੇ ਰੰਗੀਲਾ ਜੀ ਵੀ ਰਾਤੀ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਕਥਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵੈਸੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਤਬੀਅਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਸਭ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦਾਸ ਨਾਮ ਲਵੇਗਾ, ਆਪ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਉਲਾਸਨਗਰ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ, ਆ ਕੇ ਸਰੋਪਾ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਟੀ ਵੀਰ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸਰਦਾਰ ਮੋਨੂ ਵੀਰ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਹਾਲੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਮੋਹਾਲੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂਬਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਲਾਸਨਗਰ, ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਰਕਰਨ ਸਿੰਘ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਸਰਦਾਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਰੜ, ਸਰਦਾਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਖਟੀਮਾ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂਬਾ ਡੇਰਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਪਿੱਪਲ ਥੇ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਪਾਲ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਮੱਜਨ ਸਿੰਘ ਬਾਲੂ, ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਬਾਲੂ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੋਤੀ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਨਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਬੀ ਮੰਨਤ ਕੌਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਲਮਾਣਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਅਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਚਵਾ ਫਾਰਮ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਰਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਸਰਦਾਰ ਨਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਹਰਕੀਰਤ ਕੌਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਚੰਦੀਆ ਸਿੰਗੜਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਗਰ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਾਏ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਆਪ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਹਰੀ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ।
ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਾਰਗਵ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਨ, ਉਸ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਹਾੜ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇੱਕ ਮਨ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਿਓ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।